علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ آڈیو لیکس کو لے کر، اس کے علاوہ کل کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جس میں مریم نواز صاحبہ کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں جو 7 سال کی نیب عدالت سے سزا ہوئی تھی اس سزا کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ روز پہلے یہ آڈیوز کا منظر عام پر آنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد ہر کسی کو مزید آڈیو لیکس کا انتظار تھا، لیکن وہ جو شروع میں کچھ آڈیوز آئیں وزیر اعظم ہاؤس کی، یعنی کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کی، شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ سلسلہ رک گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک آڈیو آئی جو کہ عمران خان صاحب کی خود کی آڈیو تھی، جس میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب سے بات کر رہے تھے جب وہ حکومت میں تھے، اور یہ آڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارچ کے مہینے کی، مارچ 2022 کی آڈیو ہے۔ اس کے بعد آج جمعے کے روز لوگوں کو مزید ہیکر کی طرف سے آڈیو لیکس کا انتظار تھا، پر وہ تو اب تک نہیں آئی ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کی آڈیو ہے اس پہ پارٹ 2 آ گیا ہے، اور اس میں اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی ساتھ میں سنائی دے رہے ہیں۔ ان آڈیوز کے آنے کے بعد یہ ایک تو بحث نہیں چھڑی گئی ہے، لیکن دوسری طرف جو عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی 2 آڈیو لیک کو لے کر وہ یہ ہے، ان کی پارٹی کا بلکہ کہنا چاہیے کیونکہ حکومت اب رہے نہیں، کہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی۔ دوسری طرف پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے ایک سیکیورٹی بریچ کیا ہے اور آپ نے ملک کو داؤ پہ لگایا ہے، ملک کے تعلقات کو داؤ پر لگایا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف کیس چلایا جانا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چند ملی صاحب نے۔ لال چند صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخنزادہ جٹان صاحب نے۔ جٹان صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر غوث خان نیائی صاحب نے۔ نیائی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے چونکہ آج کے دن عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کی آڈیو آئی ہے اور پارٹ 2 آیا ہے، پہلی آڈیو کے بعد دوسرا یہ اس کا حصہ آیا ہے، تو اس پر ہم پہلے چٹان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چٹان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو ہیکر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہیکر ہے بھی یا بس یہ ایک فرضی ہیکر ہے، نام چل رہا ہے اس کا، جبکہ یہ آڈیوز کسی ہیکر کی طرف سے لیک نہیں ہوئی ہیں، کوئی اور اس کے پیچھے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو بھی اس کے پیچھے ہے، لیکن یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اگر اس طرح کے ویڈیوز باہر دنیا میں آ جاتے ہیں تو حکومتیں چلے جاتے ہیں، اگر کسی پارٹی کے خلاف آ جاتے ہیں تو وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز آنے سے ہمارے ملک کے وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کون ایسے ملک کا سربراہ ہوگا جو وہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بات کریں گے اور اس کو یہ تسلی ہوگی کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی بات کر رہا ہوں وہ صرف میرے اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی وفود آ جاتے ہیں، باہر کے سربراہ آ جاتے ہیں اور انہوں نے ہمارے کسی سربراہ کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ کس کانفیڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ صرف میرے اور اس کے درمیان بات ہوں گی؟ تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے اور اس کا انکوائری کرنا چاہیے۔ جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہے، چاہے جو بھی ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو واقعی سزا دینا چاہیے۔ آپ کی رائے میں ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے جی یہ تو میرا کام نہیں ہے، یہ تو ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ اس کا کرے، انکوائری کرے، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ سویلین ہے، چاہے اس کا تعلق کسی ادارے سے ہے، غیر ملکی ہے، اندرونی ہے، بیرونی ہے، پالیٹیشین ہے، جو بھی ہے تو وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ پاکستان کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ پاکستان کے کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ کا جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، پیریڈ بہت کم ہو جاتے ہیں، جھوٹ بہت جلد سچ میں بدل جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے نام پہ، مدینہ کے ریاست کے نام پہ، پیغمبر کے نام پہ، ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے نام پہ، جہاد کے نام پہ اس قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اور جو اس طرح کا دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ اور اللہ کے دین کے نام پہ دھوکے کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے۔ بھائی آپ کس پہ کھیل رہے ہیں اور کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ آپ تو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ تو پاکستان کے خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
چلو اگر واقعی پاکستان کو کوئی دھمکی ملی ہو، واقعی اگر کوئی پاکستان کو غلام بنانا چاہے، پھر تو ایک بات بن جاتی ہے. لیکن آپ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، آپ اپنا نیریٹو بنانے کے لیے اتنا ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ اس ملک کے ساتھ اس کا تعلقات خراب کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو F-16 کے اور دوسرے اسلحے کے اسپیئر پارٹ نہیں دی تو آپ کے F-16 گراؤنڈ ہو جائیں گے. آپ کا 60% ایکسپورٹ اس ملک سے ہو رہا ہے. اس ملک میں لیکن سیڈان صاحب، امریکہ کے ٹھیک ہے ہمیں ضرورت ہے، آپ نے جیسا کہ ابھی یہ ذکر بھی کیا، لیکن کیا ہم ان کے آگے لیٹ جائیں؟ نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ واقعی اگر وہ ہمیں جیسے سلالہ پہ انہوں نے حملہ کیا، ہم نے 9 مہینے تک ان کے نیٹو کانوائی رک دی. ہم نے اس کو کہا کہ جب تک آپ ایکسکیوز نہیں کریں گے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. امریکہ نے اگر کسی نیشن سے اور کسی ریاست سے معافی مانگی ہے تاریخ میں، جو انہوں نے ناگاساکا اور ہیروشیما سے نہیں مانگی، وہ پاکستان سے انہوں نے معافی مانگی. ہم نے اس کے باوجود گوادر پہ معاہدہ کیا. ہم نے شہبازی ایئر اور شمسی ایئر بیس 24 گھنٹے کے اندر. میں نے لیٹنے کی بات نہیں کی ہے. یہ تو اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنے نیریٹو بچانے کے لیے. ابھی تو یہ ویڈیو لیک ہو گئی، اس میں اچھا دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں، کیا آپ نے وہ سنی ہے؟ جو شہباز شریف صاحب کی آئی ہیں، کیا آپ نے وہ سنی ہے؟ جس میں ممبران الیکشن کمیشن، کیا ممبران قومی اسمبلی کی کس طریقے سے ہم نے استعفوں کو قبول کرنا ہے وہ بات، پھر یہ کہ جی جو صحت کارڈ ہے وہ صرف ایک واحد چیز ہے پی ٹی آئی کے پاس، فنڈز روک دیے جائیں، پھر یہ کہ آپ نے کیوں پیٹرول پرائسز کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کیا، یہ تمام چیزیں یہ بھی تو ریکارڈ پر ہیں، اس پر آپ کچھ نہیں کہہ رہے؟ دیکھیے جی، اس پہ مریم نواز نے کل عدالت سے نکل کے اور صحافیوں کے ہر سوال کا جواب دیا ہے. اور آج بھی نیازی صاحب، غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ مجھ سے بہتر اس پہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن بھائی اس سے آپ ملک کو دوسرے ملک سے تو نہیں لڑا رہی ہے. اس سے آپ پاکستان کے خارجہ پالیسی کو تباہ نہیں کر رہے ہیں. اس میں آپ اپنے ملک کے خلاف سازش تو نہیں کر رہے ہیں. یہ تو جو سازش کر رہے ہیں یہ تو نہ امریکہ کے خلاف سازش ہے، نہ مسلم لیگ کے خلاف سازش ہے، وہ تو سیدھا سیدھا اس ملک کے عوام کے خلاف سازش ہے کہ آپ ملک کے خارجہ پالیسی کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے اثرات کس پہ پڑیں گے؟ ٹھیک ہے لال چند صاحب، اثرات تو اس ریاست پہ پڑیں گے، ریاست کے عوام پہ. لال چند صاحب، کیا آپ ہماری خارجہ پالیسی کو آپ حکومت میں تباہ کرتے رہے ہیں؟ کیا آپ نے جو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو داؤ پر لگایا، اور جو لفظ سننے میں آیا، سب کے سننے میں آیا کہ اس پر ہم نے کھیلنا ہے، تو آپ کے لیے یہ کھیل تھا؟ بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. سب سے پہلے تو دیکھیں جو یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اس کے بہت زیادہ ریپرکشنز ہیں. ہم سوچ بھی نہیں پا رہے، سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا ملک کو، اس کی کریڈیبلٹی کو، اور خاص طور پر جس ملک کا وزیر اعظم ہاؤس سیف نہ ہو تو اس کا ایک انتہائی خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ پوچھ رہے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایجنسیز جو اس کو لک آفٹر کرتی تھیں اور جنہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ بلنڈر کر دیا ہے تو وہی ذمہ دار ہے. آئی بی کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی بی کی انٹیلیجنس بیورو کی. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اس کے لیے جو اب جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تو اس میں ان کو انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس انکوائری کمیٹی کو ہیڈ کریں گے رانا ثناءاللہ صاحب. تو یہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی بند سمجھے، کیونکہ وہ رانا ثناءاللہ پہ کسی کو نہ اعتبار ہے، نہ وہی کوئی امپارشل شخصیت ہے، نہ ہی ان کے جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوگی وہ پی ایم ایل این اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہوگی، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں خارجہ پالیسی کی جو آپ نے بات کی، کون سی خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ جس کی ابھی چٹان صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے سامان لینا ہوتا ہے، ہمیں ان سے F-16 کے پرزے لینے ہوتے ہیں. اس سے تو پھر خارجہ پالیسی تو ان کی چلتی ہے، ہماری کہاں چلتی ہے. ہم نے جو آڈیو لیکس آئیں، آپ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے، دیکھیں کھیلنا از ناٹ اے نیگیٹو ورڈ، کیونکہ عمران خان اپنی ان کی جو بھی جارگن ہے، جو بھی وہ ووکیبلری استعمال کرتے ہیں سیاسی جلسوں میں بھی، وہ اس طرح سے ہوتی ہے: بالنگ، سکسر، 4،
विकेट उड़ाना, स्विंग करना, मिडिल विकेट उड़ाना, तो उनकी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, लेकिन उसे कहा क्या है उस पर वो नहीं जा रहे। चलिए आप समझ लें, चट्टान साहब समझ लें, गौस न्याजी साहब समझ लें कि हम बिल्कुल गलत है ना, तो अगर हम गलत थे या गलत हैं तो हम इंक्वायरी की डिमांड ना कर रहे होते कि आप उस ठीक है। लेकिन इसमें लालचंद साहब जो आज की भी ऑडियो लीक आई है उसमें इमरान खान साहब ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि जी नाम नहीं लेना, अमेरिका का कोई नाम नहीं लेगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही कहा गया था। सारी की आप बात करते हैं और आप कहते हैं कि हमें नहीं अली ममताज, मैं समझा रहा हूँ ना आपको। देखें ये तो PMLN प्ले कर रही है या PDM प्ले कर रही है ना इस वर्ड पे। बेसिकली ये जो साइफर था वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, उसके बाद कैबिनेट ने अपने फैसले में उसको डीक्लासिफाई किया और उसके बाद उसका नाम जो है लिया गया और फिर मीडिया में भी उसका नाम आ गया। शुरू से जो ये खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये खुद ले आए नाम, ये खुद भी खारजा पॉलिसी से जो मोहब्बत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया क्योंकि ये समझते हैं कि वो भाई बाप है और उनका नाम लेने से या उनका फ्रंट में लाने से तो इमरान खान के अमेरिका से ताल्लुकात खराब होंगे और हमें मौका मिल जाएगा। तो वो यकीनी तौर पे डिक्लासिफाई होने से पहले की बात थी, नंबर 1, और नंबर 2 क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है तो वो भी मद्देनजर था, इस वजह से वो नाम उस वक्त पर नहीं लिया गया था। लेकिन आपने राइटली कहा कि उनकी जो ऑडियोज आई हैं मरियम बीबी की, वो चाहे इंडिया से बैन के बावजूद मशीनरी मंगवा लें, वो चाहे मेपको से अपनी प्राइवेट सोसाइटीज के लिए अपने मुनाफे के लिए, फायदे के लिए ग्रिड स्टेशन बनवा लें, वो चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाने के लिए जो है ना एक हाई मोरल ग्राउंड के लिए पार्टी पॉलिसी को छोड़कर और जो ये मुख्तलिफ नारे लगाते हैं वोट को इज्जत को छोड़कर, तो उस तरफ वो निकल जाते हैं। और इस तरह से कई, अब वो एक और वीडियो चल रही है जिसमें इसाक डार के हवाले से जो बात आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर जज के खिलाफ कुछ रिपोर्ट आएगी तो डार को फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इनकी तो सारी गैर कानूनी, और ये खुद नहीं मुतालबा कर रहे, हम तो हमारी मैं चाह रहा हूँ जी ब्रेक से पहले जरा गौस न्याजी साहब से भी मैं पूछ लूँ। गौस न्याजी साहब, आप क्या ये मानते हैं कि साइफर एक हकीकत है? नहीं, हकीकत नहीं है, एक उसमें खामखा इसको इश्यू बनाया है और अपनी नालायकी छुपाने के लिए कि बजाय इसके कि हमारे ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की इनकी सपोर्ट थी और जब वो ज़रा पीछे हटे न्यूट्रल हुए तो ये धड़ाम से नीचे गिर गए, क्योंकि उन्हीं की विसाखियों के सहारे पर ये खड़े थे और फिर गिर गए। लेकिन फिर इन्होंने नहीं, वो क्या जीत कर वो नहीं आए थे न्याय साहब? जीत कर क्या मतलब? क्या PTI जीत कर हुकूमत में नहीं आई थी? नहीं, वो भी आपके सामने है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के सहारे खड़े थे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हुकूमत होती है वो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे खड़ी होती है? देखो, एस्टैब्लिशमेंट जरूर हर जो भी एक पार्टी उसकी सपोर्ट होती है, लेकिन इनकी सपोर्ट तो आउट ऑफ द वे जाके जिसमें एस्टैब्लिशमेंट खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया था। आप 18 का इलेक्शन याद कर लें, जिस तरह RTS ब्लॉक हुआ था, सारे मतलब एक उस सारे लोग सड़कों में निकल आए थे, आपको याद नहीं है उस पर? फिर जैसे चलो जो भी गोली लंगड़ी हम चाहते थे कि जैसे चलो जमहूरी सिस्टम चलता रहे, हमने बाद नखास्ता वो इस इलेक्शन को कबूल किया, इनको वज़ीर आज़म बनाया, ये वज़ीर आज़म चलते रहे। लेकिन ये बिल्कुल एक निकम्मे लोगों को थोड़ा था, ये एक बयानिया बना लेते हैं कि 200 बंदे के हमारे पास हैं, $200 बैर पड़े हैं, हम $100 IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब जो है उससे मुल्क चलाएंगे। सारे एक ड्रामे इन्होंने किए, फार के पास कुछ नहीं। ये ऐसे नालायक लोग हैं कि एक साल सर माजरत के साथ वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी तो आप कर रहे होते हैं, और वो जब ये बात करते हैं तो उसमें कई वाकयात कोट करते हैं जिसमें इसाक डार साहब गए कमर की तकलीफ लेकर, वापस आए तो तब आए कि जब सब क्लियर हो गया, इसके दौरान वो वापस नहीं आए। वो कहते हैं जी मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं था, लेकिन जब से आपकी हुकूमत कायम हुई है तब से तो वो आ सकते थे ना, वो तो सिर्फ अपने केसेस के मसले का हल चाह रहे थे, वो हल हो गया, जैसे हल हुआ फौरी तौर पर पहुंच गए। केसेस की जो हकीकत है वो भी अली मुमताज साहब आपको पता है कि किस तरह हकीकत थी। आप हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान के कमेंट्स पढ़ दें कि जिस किस्म के गंदे केस बनाए गए और जिस तरह इनको नैब के हुकूमत खाने में रखा गया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला देखें जो 7 रफीक केस में जिस किस्म के कमेंट्स नैब के मुतालिक उन्होंने किए हैं, या हाई कोर्ट के जो सर अतरम अल्लाह के कमेंट्स पढ़ लें, आप किस दुनिया में रहते हैं? जिस तरह इन्होंने नैब को ब्लैकमेल करके उसकी वीडियो, गंदी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी से फैसले कराने की कोशिश की,
اور جو وہ ریٹائر ہوئے جاوید اقبال صاحب، اس کے بعد ساری خاموشی ہے، نیب کام بھی کر رہا ہے لیکن کوئی اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں سر. آپ نے جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو کا یہاں پر حوالہ دیا ہے. وہ جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو لیک کیا گیا تھا بلیک میل کرنے کے لیے، تو رکوایا بھی چلنے سے پی ٹی آئی نہیں تھا، یہ بھی بات آن ریکارڈ ہے. وہ تو چل گئی تھی، وہ تو سب لوگوں نے دیکھ لی تھی. وہ دیکھ لی تھی لیکن پھر اس کو فوراً رکوایا گیا تھا اور اس کے اوپر سخت ایکشن بھی لیا گیا تھا. ایک بریک لیتے ہیں یہاں صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چٹان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی طرف وہ خبر تو پہنچی ہوگی کہ کابینہ میں کیا ہوا. کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ جی بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیراعظم ہاؤس سے کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی ہے اور قانون کے مطابق ایک کاپی وزیراعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے، سائفر کی کاپی ریکارڈ میں موجود نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے چٹان صاحب؟ دیکھیے جی، اس ویڈیو کے آنے کے بعد اس چیز کا، اس سائفر کا مکمل طور پہ انکوائری ہونا چاہیے. یہ اس ملک کے خلاف سازش ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور چلو میں ایک بار لالچند صاحب کا مان بھی لیتا ہوں اور پی ٹی آئی کے موقف کو مان بھی لیتا ہوں کہ چلو یہ آپ لوگوں کی حکومت کے خلاف امریکہ نے ایک سازش کیا. تو میرے بھائی، اگر آپ کے خلاف امریکن حکومت نے سازش کیا تو پھر آپ نے 25,000 پر منتھ $25,000 پہ امریکہ میں ایک لابنگ کیوں شروع کر دیا؟ اگر یہ اس میں حقیقت ہے تو پھر آپ امریکن کے ایمبیسڈر سے ملتی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. پوا چودھری نے خود کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے. پھر آپ کے صوبے کا چیف منسٹر ان سے گاڑیاں کیوں لیتے ہیں؟ اور لالچند صاحب، مجھے ایک بات کا بھی آپ جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ 34 لوگ جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہے، جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں ہے، جو انکوائری میں ہے، جو انکوائری آپ کی حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوئی تھی، اور اس انکوائری میں ہے کہ 34 ایسے لوگ جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل یا انڈیا سے ہے، ان لوگوں نے آپ کو پارٹی فنڈنگ کیوں دیا ہے؟ مجھے قوم کو صرف یہ تو ایک بار بتائی کہ 351 لیکن کون سے والے؟ اگر فرض دیکھیں، ایک آدمی ایسے تھے کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کی مسز کا تعلق انڈیا سے ہے اور ان دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے وہ پیسے آئے ہیں، تو کیا وہ بھی انلیگل ہوگا؟ ایسے ایک نہیں ہے، یہ 34 لوگ ہیں. اور مجھے یہ بتائے کہ 351 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں، غیر ملک کمپنیوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل وہ بات جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہی تھی، جو حاکم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. عمران خان صاحب بالکل وہی ایجنڈے پہ ہیں. یہ اس ملک کو اقتصادیات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے چٹان صاحب، یہ ذکا اشرف صاحب کا تعلق تو آپ کی پارٹی سے ہے نا، چیئرمین پی سی بی بھی رہے ہیں. ذکا اشرف صاحب کا تو تعلق آپ کی پارٹی سے ہے نا چٹان صاحب؟ یہ اس ملک کو خارجہ پالیسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جی، ذکا اشرف صاحب کا تعلق تو آپ کی پارٹی سے. ابھی ایک اسرائیل وفد گیا تھا، اس کا وہ حصہ تھے. ہمارا تو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا اس کے ساتھ؟ آپ کی پارٹی کے ساتھ بڑا ان کا قریبی گہرا تعلق رہا ہے. دیکھیے جی، ایک بندے کا، دیکھیے سر، میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک بندے کا انفرادی فعل اور چیز ہے، ایک پارٹی کا. اس کی تو پارٹی فنڈنگ ہوا ہے. اور کیوں ہوا ہے؟ وہی اسی لیے ہوا ہے. اور یہ جو آج کل، یار آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی اپنے ملک کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے اور پھر پیچھے ہٹ جائے؟ کیا اپنے ملک کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ سیلابیں آئی ہوئی ہیں اور آپ کی 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر ہیں، کوئی 1800 1900 لوگ اس میں وفات ہو چکے ہیں، 3-4 ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مویشی، لاکھوں کی. میں چاہ رہا تھا چٹان صاحب، اور آپ دنیا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آڈیو لیک پارٹ 2 پر ذرا ایک سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہیں کرنا کیونکہ یہ پیسے مستحقین تک پہنچنے لیے. چٹان صاحب، اس ملک کے ساتھ دوستی ہے. چٹان صاحب، گزارش میری یہ ہے کہ ذرا یہ جو آج کا آڈیو لیکس پارٹ 2 ہے نا، اس کے اوپر ذرا بٹ بائی بٹ بات کرتے ہیں. اس آڈیو لیک پارٹ 2 کا پہلا حصہ یہ ہے جو سنائی یہ دیتا ہے کہ سائفر 8 یا 9 کو آیا. اس پر کوئی آپ کو اعتراض؟
देखिए जी, ये तो है कि 7 तारीख को ये साइफर आया था। ये नहीं, उस ऑडियो में यह है कि साइफर 8 या 9 को आया, मीटिंग 7 को हुई, यानी कि डोनाल्ड लू की और एम्बेसडर की हमारी मुलाकात 7 को हुई। और फिर इमरान खान का ये कहना कि जी नाम नहीं लेना अमेरिका का, कोई नाम ना ले, जो कि जैसे कि मलिक साहब कह रहे थे कोई नाम नहीं लेगा। 9 को आया, 8 को आया, 9 को आया। अली मुमताज साहब, इससे फर्क नहीं पड़ता है आया क्या है। आया ये है कि एम्बेसडर का इसके साथ मुलाकात था, उन्होंने उसको कह दिया कि जी आप एक फोन तो करे, मैं जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे इतना खिदमत की है, ये काम मेरे जिम्मे थे, तो आप फोन करे। उन्होंने कहा कि भाई हम किस तरीके से फोन करे, आप लोगों ने तो इलेक्शन में भी हमारी मुखालफत किया है, आप लोगों ने तो ये भी किया है, वो भी किया है, तो क्या ये साजिश हो गई? ठीक, तो कोई साजिश तो हुई नहीं है। चाहे 8 तारीख को आया है, 12 तारीख को है, 15 तारीख को है क्या? ये बाद में ये साजिश का नैरेटिव तो वो वीडियो से जाहिर है कि इन लोगों ने खुद से बनाया कि इसके हम मिनट्स बना लेंगे। साजिश तो इनके मिनट्स में है, जो ये लोग सर जोड़ के बैठ गए हैं और इन्होंने जो साजिश बनाया, तो साजिश तो वहां पे बन गया। तो वो साइपर में तो साजिश का कोई दूर दूर तक नहीं है। 2 बार सलामती कौंसिल का, जिसमें हमारे मुल्क के तमाम फोर्सेस के सरबराहान शामिल थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे, वो कह रहे हैं कि किसी किस्म का साजिश नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लालचंद साहब की तरफ आता हूं। यही ऑडियो लीक्स पार्ट 2 की बात को लेकर लालचंद साहब, जो आज ऑडियो लीक्स का पार्ट 2 है, उसके आखिर में यह है कि जी ये असद उमर साहब कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये लेटर नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप उसको लेटर कह रहे हैं? अली मुमताज साहब, सबसे पहले तो ये जो चटान साहब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं और आज बड़े मोहब वतन बने हुए हैं, तो इनको भी याद दिलाता चलूं कि सबसे पहले इनको सिक्योरिटी रिस्क मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को नवाज शरीफ ने करार दिया था, हमने नहीं दिया था। और यही पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ करते रहे हैं और इन पे कई इल्जामात हैं, चाहे वो हुसैन हक्कानी का लिखा हुआ वो खत हो कि पाकिस्तान की ISI को कैसे रोका जाए, या जरदारी साहब का वो अमेरिका को दी हुई वो अश्योरेंस हो कि आप जो है इस मुल्क के बच्चों पे मिसाइल गिराते रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई आवाज नहीं उठाते। तो ये एक लंबी बातें हैं, बहुत आगे जा रहे हैं चटान साहब। अगर हिस्ट्री खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आएगी, मोहतरमा की कॉल्स निकल आएगी जिसमें वो अकाउंट नंबर बता रही है कि स्विट्जरलैंड के कौन कौन से अकाउंट्स में इनके पैसे रखे हुए हैं। तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है, लेटर की तरफ आ जाएंगे। लेटर जो अच्छा, ये लेटर नहीं होता है, बेसिकली ये समझाने की बात होती है। ये होता बेसिकली लेटर ही है, लेकिन जब दूसरे मुल्क से अपने मुल्क को कोई सफीर लिखता है, जो हमारे केस में हुआ है, जो डोनाल्ड लू ने धमकी दी कि इमरान खान को अगर इस नो कॉन्फिडेंस पे ना हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। वो एक कोडिंग होती है, एक कोड होते हैं जिसके तहत वो मैसेज जो है कन्वे होता है, ताकि जिस मुल्क से वो मैसेज जाए वो उसको कोई पढ़ ना सके, और वो कोड सिर्फ अपनी फॉरेन ऑफिस जो है वो पढ़ सकती है। फिर उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है, उसे ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। बेसिकली वो एक कम्युनिकेशन होता है जिसको आप कोई भी नाम दे दे, जिसको आम टाइम में आप लेटर भी कह सकते हैं, चिट भी कह सकते हैं, मेमो भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जिसको इन्होंने एक इशू बनाया हुआ है। ये पब्लिक अपना जो जिस चीज को समझती है, बेसिकली वो नहीं पता बहुत सारे लोगों की अंग्रेजी के डिफरेंट डेफिनेशंस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब करना, मेमो, साइफर। अब साइफर जब तक ये आया नहीं था तो साइफर का इस मुल्क के मेरे ख्याल में करोड़ों लोगों ने नहीं सुना था कि साइफर क्या चीज होती है। तो वो बेसिकली खत ही होता है, उसको साइफर कहते हैं, लेकिन वो कोडेड होता है, वो डीकोड होता है, तो ट्रांसक्राइब हो जाता है। तो उसके इस तरह की जो ट्रांसक्रिप्शन न्याजी साहब की तरफ भी जा सकते हैं। ब्रेक लेने पहले हम एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो न्याजी साहब से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे राइट आफ्टर वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गौस न्याय साहब, ये बताइएगा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं किसके? एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो किसके हैं जी?
4 साल केस चलता रहा है, आपको अभी तक कभी तो नहीं पता चला कि किसके हैं क्या? आपने हम पे केस, आपने हम पे केस, आपने 4 साल हमारे खिलाफ ट्रायल करते हैं और अभी तक पता नहीं है कि जी ये तो आपने वो लैला मजनू वाला किस्सा सुनाऊं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैंने तो सवाल बस पूछा, मैं पूछना चाह रहा था किसके हैं। पर मेरे नहीं है ये जिसके भी हैं वो एक बड़ी एक स्टोरी है और मतलब बड़े दुख की बात है कि एवन फील्ड को केस को 4-5 साल मतलब बेगुनाह एक फैमिली को, शरीफ फैमिली को नहीं, वो इसलिए देखें, अगर वो न्याय साहब अगर नैब के कवानीन में तरमीम ना होती तो फिर तो खुद ही साबित करना था ना। नहीं, तरमीम वो हमने जो तरमीम की हैं, अव्वल तो तरमीम वो पीटीआई की तजवीज़ करदा तजावीज़ थी जो हमने पास की हैं और उस तरमीम को जो है वो कोई उस पे मरीम के केस पे लागू नहीं हुई या उससे हमने फायदा कोई नहीं उठाया। ये तो केस मतलब एक ट्रायल हो चुका था। आपने फायदा फिर किस चीज से उठाया? क्योंकि किसी ना किसी चीज से तो फायदा उठाया जो इतने अरसे से नहीं उठा पा रहे थे। नहीं, मेरे बात सुने, केस तो नैब कोर्ट ने पहले सजा साबका कवानी के साथ सजा दे दी थी और फिर अपील में हमने नुक्ता उठाया, सारी गवाहियां हो गई थी, सब कुछ हो गया, हमें तो कुछ ही वही केस था। हमने जो केस नैब ने या जो फैसला नैब ने सुनाया था उसमें जो हमारे हक में थी, हमने उसी इस चीज को लेके हाई कोर्ट में अपील की कि ये फैसला इस तरह से गलत हुआ है। हमारा तो ट्रायल पुराने जो फैसले गलत हुए हैं ये भी तो बताइए ना, कैसे फैसले गलत हुए? यानी कि फैसला ये सुनाया गया था कि जी मरीम नवाज साहिबा का उससे ताल्लुक है और एक गलत उन्होंने क्या एफिडेविट दिया था, इसी बुनियाद पर था ना? इस पे था कि मरीम नवाज साहिबा की वो उसमें अमल फीड में मरीम नवाज साहिबा का नाम आता है या मलकियत आती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जी जो अभी तक तो आप मियां नवाज शरीफ पर जो है वो एवन फील्ड की मलकियत साबित नहीं कर सके, तो मरीम कहाँ से आ गई? तो इसलिए वो नहीं, लेकिन वो तो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे यानी कि मरीम नवाज साहिबा के भाई ने खुद कहा ना टेलीविजन प्रोग्राम में कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और मरीम नवाज साहिबा उसको होल्ड कर रही हैं। नहीं, हमारे का मतलब अगर वो होता तो नैब ने जो 4 साल किया है कोई सबूत मिला है इनको? 4 साल नैब तफ्तीश करता रहा है। देख लो, एक चीज होती है आप इसमें अगर कोर्ट जिस तरह के चलते रहे हैं, नैब के कवानीन देख रहे हैं, जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह कोर्ट पे मैं समझता हूँ कि प्रेशराइज किया गया और अदलिया का मेरे लिए बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन जज साहबान खुद कहते रहे हैं, जैसे नसीम हसन शाह ने कहा था कि हम पे प्रेशर था, भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ है। जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याज हुसैन का जो रिटायरमेंट के बाद साल पहले जो बयान आया है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के फैसले हुए हैं। तो जज साहबान मैं कहता हूँ माफीनामा आया था इस्लामाबाद, माफीनामा आया था, तो उसमें कई उस पे फैसले जज अंडर प्रेशर आ जाते हैं जिसकी वजह से ये फैसले। तो क्या ये फैसला भी जज साहिबान के अंडर प्रेशर आने पर हुआ है? लगता है ऐसे है। आप देख लो कि जो जज हमारे साथ थे, जो मरहूम जज साहब थे, क्या नाम था उनका, जो नैब कोर्ट के जज थे, मेरे एक तो बशीर थे, दूसरे जो फौत हो गए हैं, उन्होंने क्या कोविड से हुई थी डेथ उनकी। हाँ, कोविड से डेथ हुई थी, तो उन्होंने क्या बयान दिया था? यही दिया था ना उसने कि जो उसकी जो वीडियो रिलीज हुई थी, ऑडियो रिलीज हुई थी कि मेरे दिल पे बड़ा बोझ है कि मैंने जो आउट होते हुए फैसला दिया है। और उससे फिर मियां साहब ने ये कहा था कि अब तो आपने तो मेरे खिलाफ फैसला दिया है, अल्लाह ताला पे मैं अपना छोड़ता हूँ। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, जिस तरह के चटान साहब आपकी तरफ आते हैं, आप समझते हैं ये फैसला ठीक हुआ है और ये नैब कवानीन के आप हक में हैं? इसमें तो जरदारी साहब भी इससे बेनिफिट कर सकते हैं, कर रहे हैं। देखिए जी, हमारे केसेस तो सारे इन दिनों में खत्म हो गए थे। मुशर्रफ ने, फिर नवाज शरीफ साहब का दौर था, फिर इसके बाद चौधरी निसार साहब का एक दौर था, और हर दौर में हमारा बेरहमाना एहतसाब हुआ है। 14 साल कोई कम उम्र नहीं है, 14 साल में बच्चा पैदा हो जाते तो जवान हो जाता है। टोटल 14 साल जेल जरदारी साहब ने काटा है। और चलो ये फैसला तो अब आ गया। ये आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक है और जो सजा सुनाई गई थी वो गलत सुनाई गई थी? देखिए जी, वो तो मैं नहीं कह रहा था, वो तो सारे लोग कह रहे थे, जितना वकला है, जितना एक सारे लोगों को छोड़ें। चटान साहब, आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आप खुद भी समझते हैं। ये बताइए, फैसला ठीक है, अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है मरीम नवाज साहिबा का, एवनफील्ड अपार्टमेंट से, जहां वो रहते भी हैं?
देखिए जी, वो पुराना जो नेब का कानून था, इसमें भी ये था कि नेब कानून को पहले ये साबित करना था कि ये चीज इसका है। मतलब है, आपका घर है अली मुमताज साहब, तो मैं नेब का हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये साबित करना था कि ये घर अली मुमताज साहब का है। नेब ने अभी तो फिर मैंने ये जवाब देना था कि ये मैंने कौन से पैसों से खरीदा है। वो पुराने कानून का मैं कह रहा हूँ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, हाई कोर्ट के कहने पे, इंसानी हुकूक के कहने पे, मीडिया के कहने पे जो तरामीम आई हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पुराने नेब कानून। यानी कि आप कह रहे हैं ये जो रिलीफ मिला है ये नए कानून के तहत मिला है? नहीं, बिल्कुल तफसीली फैसला आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे मिला है। उन्होंने ये कहा है कि आपने एक जगह पे साबित नहीं किया कि ये घर जो है ये नवाज शरीफ का है। अगर ये नवाज शरीफ का नहीं है नैब के तो फिर नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने निकाला ही नहीं बाहर। जी लालचंद साहब, ऐसे ही है? ऐसा बिल्कुल आप नहीं। तो ठीक बात चलें जरा लालचंद साहब से भी पूछ लेते हैं। जी लालचंद साहब, ये कि अजीब जो है एक माहौल बना हुआ है। ये जो फैसला आया है, ये इस मुल्क का एवनफील्ड का जो फैसला जिसमें मरीम नवाज को बरी किया गया है, ये मुल्क का एक ब्लैक डे है। लोगों का अकाउंटेबिलिटी से एतमाद जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये होता ये है कोर्टों में कि एक मुलजिम का वकील होता है और एक फरियादी का वकील होता है। अब दोनों वकला मिल गए हैं, क्योंकि वकला जो उनका नेब के हैं वो भी ये मुकर्रर कर रहे हैं, इनका वकील भी यही है। तो जज साहिबान क्या करेंगे? तो इनको आज़ादी करना। ये सेकंड NRO 2 चल रहा है। ये 1947 में जो ये शरीफ फैमिली आई थी, तब इनके पास कुछ नहीं था, ये मजदूरी करते थे। इन्होंने ज़िया-उल-हक के दौर में 50 करोड़ रुपए कर्जा लिया। 1990 में इन्होंने जो मोटरवे बनाए, उसमें से इन्होंने बड़ी करप्शन की और वो पैसा मुल्क से बाहर गया। फिर इन्होंने एक कानून बनाया जिस कानून के तहत ये कुछ पैसे वापस लाए, और ये फ्लैट 90s में तब ये उन्हीं पैसों से खरीदे गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये चटान साहब की पार्टी थी 1994 में, उन्होंने इन पे केस दाखिल किया था करप्शन का शरीफ फैमिली पे। उस वक्त PTI कहीं दूर दूर तक खड़ी नहीं थी। फिर 99 में मुशर्रफ ने इन पे रेफरेंस दाखिल किए, जो आपको देखा। फिर इनको NRO मिला, सऊदी अरब दरमियान में आया, इनको जहाज में उड़ा के ले गया उड़न खटोले पे बैठ के। आज भी वही हो रहा है, NRO 2 इनको मिला हुआ है। आप देखें कि नेब के कवानीन चेंज हो रहे हैं। इसाक डार जो 5 साल इश्तिहारी रहा, इस मुल्क से इससे ज्यादा क्या मजाक हो सकता है? एक शख्स जो इश्तिहारी रहा, वो यहाँ से भागा हुआ था, वापस आके उसने वजारत खजाना का कलमदान संभाल लिया है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये NRO 2 जो ले रहे हैं, मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि जी बात मुकम्मल करें, फिर एक जुमला हम लेंगे चटान साहब से और फिर प्रोग्राम को क्लोज करना है। जी मुझे बार बार कहा जा रहा है। जी मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, गलत हुआ था। और भुट्टो साहब का जो कर्ज था वो सिंध वाले तो भर रहे हैं, और चटान साहब और गौस न्याजी साहब अभी तक नहीं भर रहे, वो सिंध वाले उनका कर्जा भर रहे हैं। जी चटान साहब, सिर्फ ये पूछी, ये तो केस का फैसला हुआ था, लेकिन लालचंद साहब से सिर्फ एक बात पूछी कि गुगी का केस पंजाब में कैसे खत्म हुआ। ये इनसे ये पूछी कि जुल्फे बुखारी का केस कैसे खत्म हुआ था। इनसे ये पूछी कि बाबर रवान का केस कैसे खत्म हुआ था। इनसे ये पूछी कि फिरदौस शक़वान का केस कैसे खत्म हुआ था। NRO वो था कि एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुई। ठीक है, मैं ये अगली मरतबा मजीद तफसील से पूछूंगा। प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, वरना इस पे चटान साहब और भी हम लंबी बात करते हैं। और ये मैं सवाल जरूर पूछता कि ये केसेस सारे किस तरीके से खत्म हुए थे और क्लीन चिट किस तरह से मिली थी। चटान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। लालचंद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। गौस खान नाइट साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।